ہماری نشریہ 24 نیوز HD پہ براہ راست. میرے علماء کرام میں ظہیر بھائی اور رحمانی بھائی موجود. اس سیگمنٹ سے یا اس موضوع سے یا دین سے ہم لوگوں میں سے کوئی الگ نہیں ہے کہ بھائی اس کا جانرا نہیں ہے یا اس کا فوٹے نہیں ہے. بس ایکسپرٹیز جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کی ہے. آپ لوگوں کی اجازت سے فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے. بچپن میں ایک عمرہ کیا تھا میں نے, لیکن ابھی ریسنٹلی الحرمین والوں کے ساتھ, نوازش بھائی کے ساتھ جا کر ہم نے عمرہ کیا. اور جانے سے پہلے اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہو کر دیکھنے کا منظر یوں تھا کہ دیکھ بھی رہے ہیں, پتہ بھی ہے, لیکن یقین نہیں ہو رہا کہ میں واقعی اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہی ہوں. نہیں ہو رہا تھا یقین. اور پہلے ادھر تو دیکھوں کہ کوئی اپنا بھی ساتھ ہے نا, تو اپنوں میں کبھی حسان نظر آئیں, کبھی نادیہ بھابھی نظر آئیں, کبھی مجدد نظر آئے, کبھی امے نظر آئیں, کبھی جویر نظر آئیں. اور پھر دیکھوں جیسے حواس نہیں کھو بیٹھتا انسان. وہ کعبہ دیکھ رہی ہوں جس کا رخ کر کر آج تک نماز پڑھتی رہی میں, اور ابھی میں جس طرف بھی کھڑی ہوں اس طرف رخ ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کے سجدہ کروں گی تو آپ کا گھر سامنے ہے, میں وہاں جا کے کسی اور گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے سجدہ کروں گی تو آپ کا گھر سامنے ہے. آپ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. میں یہ سوال کرتی رہی. طواف کروں تو کہہ رہے, کچھ نے کہا نہیں دیکھنا, کسی نے کہا دیکھنا, کسی نے نہیں دیکھنا. لیکن وہ ایسے ہوتا ہے نا, ایک بچہ دیکھنے کی ایک لالچ ہوتی ہے, پھر بھی آگے چلی جاتی ہیں. ایک منظر, ایک اینگل پہ آنکھوں میں قید کرنے کی چاہت, ایک کوشش کسی طرح سے بھی میں دیکھ لوں کہ اچھا واقعی میں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, میں آپ لوگوں سے اپنی فیلنگ شیئر کروں کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک دم سے ہوتا ہے چلنے میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں ذرا وہ منظر لاتی ہوں کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ تھا. تو کبھی میری گردن یوں گھومتی ہے, کبھی میری گردن یوں گھومتی ہے, کبھی میری گردن یوں. جس اینگل پہ میں بیٹھی تھی اس اینگل پہ میں اپنی آنکھ کو لے کر جاتی ہوں. تڑپتی رہی کہ اللہ پاک, یہ وہی تو دروازہ ہے جس سے آقا گئے تھے. یہ وہی تو دروازہ ہے جو سب پکڑ پکڑ کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. میں کب چھوں گی, میں کب ہاتھ لگاؤں گی. اور جب دیوار کو ہاتھ لگانے کا وہ خوش نصیب موقع آیا تو حسان, میں, ڈاکٹر میرائیل ساتھ تھے, بکھر گئے. یقین نہیں ہو رہا تھا کہ بخدا واقعی میں اس دیوار کو چھو رہی ہوں, محسوس کر رہی ہوں یہ وہی کعبہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر میری زندگی میں, جس کا ذکر میں نے ہر پل سنا اور دیکھا. اللہ پاک نے اپنے گھر بلا لیا اور مجھے یقین نہیں. حیرت سے خود کو اللہ کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. جزاک اللہ ریحان بھائی. آپ کو جانے سے پہلے ظہیر بھائی اور رحمانی بھائی ذکر کر رہے تھے خانہ کعبہ کا گیٹ. خانہ کعبہ کا گیٹ. اس کے بعد پھر میں ظہیر بھائی کی طرف جاؤں گی. فتح مکہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے. طواف کرنے کے بعد یہ وہی خانہ کعبہ ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کرنے والے, عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے, جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے, متعدد بار علماء نے یہ بیان کیا ہے. اللہ کے نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں مکہ سے مدینہ, فتح مکہ نہیں, اس پہلے مکہ سے مدینہ. آپ نے کہا عثمان میں چاہتا ہوں آج میں اپنے پروردگار کا گھر دیکھوں. یہ وہ گھر ہے جس کو ابراہیم نے بنایا ہے.
مزدوری کرنے والے جو ہیں اسماعیل ہیں، بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ سبحان ہیں، اللہ۔ نقشہ بنانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں چاہتا ہوں دیکھوں عثمان بن طلحہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، کہنے لگے یہ گھر کبھی نہیں کھلے گا تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انداز تھا۔ کریم نے کہا عثمان ایک دن ایسا آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں تجھے دے دوں گا، میں تجھے دے دوں گا۔ پھر فتح مکہ کے دن آقا کریم جب طواف کر رہے ہیں، آپ نے آواز لگا اینا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ لرزتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج محمد رسول اللہ کے پاس اختیار ہے، آج محمد رسول اللہ کے پاس جانثار صحابی ہیں اور ان کے پاس ننگی تلواریں ہیں، آج ابھی سر قلم ہو جائے گا۔ عثمان بن طلحہ لرزتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پورے مکہ والوں کی نگاہ عثمان پر ہے کہ آج خانہ کعبہ کے اندر تو کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا، خانہ کعبہ کے اندر تو کبھی کسی کو نہیں مارا گیا، ہوگا کیا؟ عثمان بن طلحہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں عین المفتاح، چابی کہاں ہے؟ چابی آپ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، آپ سب کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہیں، جو رحمت للعالمین کی میرے آقا کی مسکراہٹ ہے۔ وہی دوبارہ چابی عثمان بن طلحہ کو جیسے ہی واپس کرتے ہیں، عثمان بن طلحہ بآواز بلند کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے مکہ کے اندر آواز گونج اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جو سخت قسم کے کافر تھے، آقا کریم کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ سے بڑا کریم اور رحیم بھائی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ظہیر بھائی، فتح مکہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ بہت کچھ کہا جا سکتا میں یوں کہتا ہوں کہ ایک موضوع ہے اور چاروں طرف موتی بکھرے پڑے ہیں۔ اب آپ نے غور کر کے اپنی ضرورت کا، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، موتی اٹھانا ہے۔ اللہ، ایک موتی میں بھی اٹھاتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ فتح ہے جو بغیر خون ریزی کی ہو، اس میں کوئی شک نہیں، رحمت للعالمین نے، اور یقیناً جنگ نفسیات کی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ غیرت اسلامی کو پیدا کریں اور نفسیاتی طور پر دشمن کے پراپوگنڈے میں نہ آئیں، بلکہ کوشش کریں حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ بے شک۔ جب واقعہ ہو چکا، فتح مکہ ہو چکی، نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بعض اصحاب نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے، اور مکے والوں کے دن میں بھی ایک خوف تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ اب میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی نبی خدا کو اپنے جیسا سمجھا تھا، اس لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی وہی کریں گے جو عام انسان کیا کرتا تھا، معرفت نہیں تھی نا۔ بہت اچھا جملہ۔ نبی خدا نے فوراً بلایا اور پیغام پہنچوایا کہ خبردار، آج رحمت کا دن ہے، انتقام کا نہیں ہے، آج کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، رحمت ہے۔ اور عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ آج سب کو معافی ہے۔ جب یہ پتہ چلا نا، تو جس نے حمزہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا، اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی، اس کو خود یقین نہیں آیا، اس نے کہا کہ کیا نبی خدا نے مجھے بھی معاف کر دیا ہے؟ اب جب اس نے پیغام پہنچوایا، کہا کہ جا کر پوچھئے کہ کیا رسول خدا نے مجھے بھی معاف کر دیا ہے؟ اللہ، تو ایک مرتبہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن خبردار کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اللہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا میں اس کو دل سے نکال نہیں سکتا، اس نے اتنا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں کیا کروں؟ سنت نبی خدا یہ ہے کہ اگر وہ نفرت دل سے نہیں نکلتی تو نہ نکلے، وہ رکھو، پھر بھی معاف کر دو، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، سبحان چونکہ اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں۔ اب یقیناً ظاہرہ فتح مکہ جب ہوئی ہے، اگر اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں، چونکہ آج 20 رمضان ہے اور آج شب شہادت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، یہ جو بار بار آیت ہے نا، جاء الحق وضحک الباطل ان الباطل کان ضحوکا، کتنا خوبصورت منظر تھا جب نبی خدا نے بلایا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کو، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں پر چڑھ کر مہر نبوت پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بتوں کو توڑنے کا حق بنتا ہی علی ابن ابی طالب کا تھا، اس لیے کہ یہ وہ علی کرم اللہ وجہوں ہیں کہ جن کا چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا تھا، خدا کے سامنے کبھی جو نہیں جھکے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ بتوں کو توڑا ہے،
اور پھر مکہ کے اندر جو ہے وہ اعلان ہوا، اور پھر جس طرح کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ تمام تر فاتحین سے ہٹ کر. اور بائی دی وے یہاں پر ایک یہ بات بھی ہے، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، انتم الطلقاء، او ہماری آزاد کردہ کنیزوں کی اولاد. یہاں پر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے قانون کے مطابق، چونکہ مکہ والے جب مفتو ہو گئے تو یہ سارے غلام اور کنیزیں بن گئے تھے، لیکن آج نبی خدا نے ان کو پھر سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے کہ ظہیر بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ ایک ایسا ہوگا جیسے کہ بہت سارے موتی بکھرے ہوں، ان میں سے کوئی ایک اس وقت سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہو وہ موتی چن لیا جائے. وقت کی بڑی قید ہوتی ہے، دل چاہے تو بس سنتے رہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مہمان ہیں، اللہ پاک ظہیر بھائی کو ایسے ہی خیر کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ہم سب کے ساتھ ملاقات کرواتا رہے پروردگار. خواتین و حضرات، ان سب کے شکریہ کے ساتھ آپ لوگوں کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے مالک، اور ہم سب کو ان محبتوں کو مالک نظر بد سے بچائے. اللہم آمین. اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آؤ مدینے چلے سیگمنٹ کی طرف. مقابلہ نعت خوانی بڑھ رہا ہے ہمارے کنٹسٹنٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں
دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ سڑکوں پہ لا کے چھٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں۔ ویری کو گرا دو میں حکومت کے رنگ پہ سن بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ تاکہ ہم لیفٹ وینگ پالیٹکس پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ہمارے آپ کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ملا ہوں اور میں بہت امپریسڈ ہوا ہوں جیسے وہ جد و جہد کر رہے ہیں ادھر اپنا صحت کے نظام کے لیے اور جمہوری روایتوں کے لیے۔ وہ پرائیویٹائزیشن اور کارپوریٹائزیشن کے خلاف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان چیزوں کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں اور آپ کے جو سکولز ہیں وہ اگر پیسے بنانے میں اور پرائیویٹائزیشن یہی ہوتا ہے کہ آپ پیسے کیسے کماتے ہو تو پھر بچے کی پڑھائی، لوگوں کے علاج وہ سفر ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ان ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہم یہ لڑائی بھی لڑیں گے۔
मैं फिर से कहूँगा कि आप तैयार हो जाएं, मैं आ रहा हूँ डिवीजन कन्वेंशंस के लिए, फिर अवामी राब्ता मुहिम के लिए। इंशाल्लाह हम अगले इलेक्शंस कोई इत्तेहाद के साथ नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और हम लड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान देखेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है। पूरे इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को और यहाँ मौजूद ख़वातीन और हज़रात को मेरी जानिब से सलाम। और सेगमेंट आओ मदीने चलें जारी है। खुशामदीद कहती हूँ तमाम देखने वालों को। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लाहौर से हैं और कराची से भी हैं। इससे पहले ये बताती चलूँ कि जो टॉप 3 होंगे जो इस कंपटीशन में सबसे आगे जाएंगे, उनको मिलेगा हबीब ऑयल की जानिब से गाड़ी और उनको मिलेगा अल हरमैन ट्रैवल की जानिब से उम्र का मुकम्मल पैकेज। और सेकंड आने वाले को मिलेगा हिमानीज की जानिब से उम्र का मुकम्मल पैकेज जो कि 14 दिन का होगा। इसके अलावा इन तमाम इनामात से बढ़कर सबसे बढ़कर जो है वो अमजद साबरी शहीद अवार्ड है। और देखते हैं कौन इसकी तरफ किस तरह से जाता है। आज हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स हैं पढ़ने वाले, आज सुनते हैं कि कैसी उनकी तैयारी है, कौन कौन से कलाम शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे जजेस का नए कलामों पर ज़्यादा जोर होता है बनिस्बत उसके कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। तो मैं रेहान भाई, हसान भाई और ताबिंदा आपा को तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी इजाज़त से आगे चलते हैं। लाहौर में हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उवैस साबरी। मैं गुजारिश करूंगी कि पहले सलाम कीजिएगा ताकि आप ऑडियो लेवल चेक हो जाए, उसके बाद आप अपना कलाम शुरू कीजिएगा। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसकी आमद कैसी चमनारा है, हर तरफ फूल महकते बहार आई है, किसकी आमद है। इत्र अफ़शान मदीने से हवा आई है। वाह वाह माशाअल्लाह। इत्र अफ़शान शाबाश शाबाश जो मदीने से
महबूब यकीन कहीं लहराई है किसकी आमद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। पक्की तैयारी से आए हैं लग रहा है। अगले कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ हमजा फरीदी हैं। हमजा फरीदी से भी गुजारिश है कि भाई सलाम कीजिए, अपना ऑडियो लेवल चेक करवाइए और कलाम की तरफ बढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बेनाम को एजाज़ नसब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश मदाहे पयंबर काल कब मिल जाए। एक बेनाम को शाबाश। आदमी को वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता होगा। आदमी को वहाँ क्या कुछ नहीं मिलता होगा। संगरेज़ों को जहाँ जुम्बिश लब मिल जाए। काश मदाहे पयंबर काल कब मिल जाए। और ये दोनों भाई जो थे हमारे लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। और जजेस की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि कैसा लगा इनका कलाम आप लोगों को। जी आप जो हमारे पहले थे फरीदी साहब आज बहुत तैयारी से आए। ओवैस साबरी साहब, अच्छा, और बहुत तैयारी से कलाम तो काफ़ी पढ़ा हुआ उन्होंने पढ़ा, लेकिन जगहों के मामले में भी आप देखें एक लाइन में सिर्फ एक ही जगह थी जिस पे वो बहुत जगह लेते थे, बहुत कंप्लीट लेते थे। लेकिन जो हमारे हमजा फरीदी ने पढ़ा है, इनको एक एज आज इन्होंने जो है, जब इन्होंने ये जुमला कहा ना जुम्बिश लब मिल जाए, जैसे रोंगटे नहीं खड़े होते, वो मुझे एक फील आई है। और एक नात खां को एक मद्दाह के लिए बड़ी अच्छी दुआ। बहुत मीठा पढ़ा, अच्छा सिलेक्शन था कलाम का, और नया अंदाज और नया कलाम ये लेकर आए। बहुत जज़ाकल्लाह। और चूँकि उन्होंने बहुत जज्बे से पढ़ा, इसलिए वो मुझे खुद भी ऐसा लगा कि दिल में उतर गया। वाह वाह वाह। जी हसन भाई। माशाल्लाह अवैस साबरी ने जो पढ़ा, कलाम तो बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाया भी, और कोशिश भी बहुत अच्छी और बड़ी तैयारी के साथ आए थे। बस एक फूल के ऊपर आके इनका हल्का सा शुरू से बाहर जाने की कोशिश हुई थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत कंट्रोल में पड़ा और बहुत खूबसूरत लगा और कोशिश अच्छी करते हैं। बाकी जो हमारे भाई हमजा फरीदी ने पढ़ा, नया कलाम और ख़ूबसूरत कलाम, अशार, और उसकी तर्ज भी बहुत अच्छी बनी हुई है और बड़ा मीठा पढ़ा। ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा आज माशाल्लाह। रेहान भाई। जी, आज दोनों ने अच्छी तैयारी की है माशाल्लाह। लाहौर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ पहले तो मैं, कि लाहौर की तरफ से अच्छे कुछ माशाल्लाह सुनने को मिला। अच्छा, ओवैस साबरी ने बहुत अच्छा पढ़ा, कलाम का इंतखाब भी अच्छा था, पढ़ा भी अच्छा है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा अपने तमाम सना खानों को, जो आने वाले हमारे बच्चे, कि
ओवैस ने जिस तरह पढ़ा वो पढ़ तो रहा था लेकिन उसका चेहरा नहीं बिगड़ रहा था। बाज़ लोग जब जोर लगाते हैं ना, जब अंतरे पे आते हैं तो वो चीखते हैं और फिर मुंह का जो पूरा हुदूद अरबा क्या कहते हैं वो बिगड़ जाता है। तो वो माशाल्लाह बहुत सुकून से इन्होंने अंतरा पढ़ा और बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह कलाम पेश किया। और हमजा फरीदी ने भी कोशिश की अच्छी। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा ताहिर और दोबारा से आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज मैं मलीर में मौजूद हूँ और यहाँ पर वसीम साहब के घर जा रही हूँ। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वसीम, तो आप लोगों ने क्या? हम वैसे तो आपके घर पूरा आ चुके हैं लेकिन हम और मजीद अंदर आ जाए। सबसे पहले बताएं कि आप लोग कितने अफराद हो? हम लोग 5 बच्चे हैं, 2 मियां बीवी। 5 बच्चे माशाल्लाह। कितने बेटे कितनी बेटी? 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा वसीम, हमें तो मालूम है कि आपको बाइक यूनिक की चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं। नहीं मदिया अच्छा हो गया। अपना सफर वगैरह के लिए करते क्या है आप? करते चिकन का काम करता हूँ मैं। असल में मैं चाहता हूँ कि गाड़ी मेरे साथ हो। यूनिक इज द बेस्ट। लेके खड़ी है। इज द बेस्ट। अच्छा चले ठीक है, यूनिक इज द बेस्ट तो है, लेकिन चिकन का आप काम करते हैं तो उस कहाँ पे आप जाते हैं? कितना सफर करना पड़ता है? मेरे को तकरीबन 1.5 मील का सफर करना पड़ता है। जी, 1.5 मील के लिए आपको बाइक चाहिए? तो आना जाना असल में रात में लेट भी हो जाता हूँ, काम ऐसा है ना। तो इतना बच्चा आता है कि गुजारा हो जाए? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। घर किराए का है अपना? जी, किराए का घर है। मैं चाहूँगी आप अपने बच्चों से, फैमिली से मिला दीजिए प्लीज। जी, बहुत खूबसूरत फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ। वसीम की फैमिली मेरे साथ है। आपका क्या नाम है? सोहालिया। हाउस वाइफ हो? जी। अच्छा माशाल्लाह, मतलब बच्चों की तरबियत आप प्रॉपर तरीके से करें? जी हाँ। अच्छा, अगर हम बाइक आपको दे देते हैं तो क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। मेरे मियाँ की जान सुकून से हो जाएगी, आने जाने से बच जाएंगे। बहुत परेशान होते हैं हम लोग जब ये रात को देर से आते हैं। तो इस वक्त यूनिक वालों की जो की है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि यूनिक का हमेशा से ये कहना है यूनिक और आप हमेशा का साथ, और साथ साथ अलवफा का मैं चाहूँगी प्लीज़ वो कार्ड भी मुझे शो करा दिया जाए। जो खुश नसीब होंगे, जिनके NIC यहाँ से निकलेंगे, हम जो लेके जाएंगे, जो लकी बंदा होगा उसको इंशाल्लाह अलवफा वाले उम्रे पे भेजेंगे। और इस वक्त
आप बच्चों आपके पापा को ये बाइक देने जा रहे हैं, खुश हो? बहुत खुश हो जी। अच्छा आप बाइक पे आप जाओगे पापा के साथ? जी जी जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पहले कारोबार, फिर उसके बाद हाँ, पैसा आएगा तो और क्या, जाहिर सी बात है, पहले काम होगा ना तो वही अच्छा लगेगा कि काम है पहले। जी चलें जी, यहाँ हम यूनिक बाइक वालों की बाइक देने जा रहे हैं और एक खूबसूरत सा घर और एक बहुत प्यारी फैमिली के साथ मैं मौजूद थी मलीर में, और ये चिकन का काम करते हैं। और लेकिन इस वक्त ये जो की है, ये चाबी है खुशी की, मैं सोहालिया आपको दे रही हूँ, पकड़िए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट। और मैं माहिरा खान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बाइक दी। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे माया जी आपका शुक्रिया करिए, पूरी फैमिली दुआएं दे रही है और साथ साथ यूनिक बाइक वालों आपको दुआएं दे रही है। इसी के साथ मेरा सफर यहाँ से खत्म होता है और इंशाल्लाह कल एक नई जगह नए लोगों के साथ मौजूद होंगी। लेकिन माया जी हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत जल्दी मैं आपके सेट पे आने वाली हूँ आपसे मिलने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे नू की हिकायात खू चुका हूं।
قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم. مشال خان کے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ینگ ڈاکٹرز کی لڑائی پیپلز پارٹی لڑے گی. آئندہ الیکشن میں کسی کے ساتھ اتحاد نہیں بنایا جائے گا. بلاول بھٹو کا پشاور میں خطاب. نواز شریف نے قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا. سب سے بڑا الزام منی لانڈرنگ کا ہے. قطری نے سچ بولا ہوتا تو بینک ٹرانزیکشنز دیتا. عمران خان کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعظم کے ترجمان مصدق ملک کی JIT پر تنقید. رویہ جانبدارانہ قرار دے دیا. دانیال عزیز کہتے ہیں عمران خان نے قرضہ ملنے سے پہلے واپس بھی جمع کرا دیا. JIT اور عدالت کو دھمکیوں کا کیس. سپریم کورٹ کا نہال ہاشمی کو 23 جون تک جواب کے لیے آخری موقع. فوجداری کیسز کے خلاف حکم امتناعی کی استدعا مسترد. تاخیراتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. لاکھوں مسلمان تھوڑی دیر میں اعتکاف بیٹھیں گے. ملک بھر میں اعتکاف کے لیے تیاریاں مکمل. اٹک کی تحصیل ہزروں میں ماں 3 بچوں سمیت کنویں میں کود گئی. خاتون اور ایک بیٹی کو نکال لیا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قوم فائنل کے لیے امپائرز کا اعلان. انگلینڈ کے رچرڈ کیرل اور جنوبی افریقہ کے میرس ارسمس فیلڈ امپائر. آسٹریلیا کے روٹ ٹوکر 3rd. شری لنکا کے دھرما سینا 4تھے امپائر ہوں گے. نیوز باخبر 24 گھنٹے. سلام پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز. 24 نیوز. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD.
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाज़िम वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ान इश्क है कि लाइव नशरियात में जो 24 न्यूज़ की जानिब से पेश की जा रही है, सेगमेंट आओ मदीने चले जारी है। रेहान भाई के कमेंट्स लेंगे। लाहौर की पढ़ने से आज दोनों ने मुश्किल नातों का इंतखाब किया, मुश्किल तर्ज़ों को जो है वो पेश करने की कोशिश की है, मगर कितना अहसन तरीके से पढ़ा है ये हमारे जजेस बताएंगे। जी रेहान भाई। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम ऑफ एयर चले गए थे। बहरहाल जो लाहौर के कंटेस्टेंट खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, हम उनसे माजरत चाहते हैं, किसी वजह से हम ब्रेक पे चले गए। बहरहाल मैं एक बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जब हम अस्ताई के बाद अंतरा लेते हैं नातख़्वां, कुछ नातख़्वां हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, तो वो फील चेहरा थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो जाता है, बहुत लाल हो जाता है। मैं देख रहा था उवैस को कि माशाल्लाह बहुत सुकून से इन्होंने पूरा कलाम जो पेश किया और चेहरा बिल्कुल माशाल्लाह हशाश बशाश लग रहा था, बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। और हमज़ा ने नया कलाम पढ़ा है, नई तर्ज बनाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस थोड़ी सी इनकी मुझे कम लगी। वो फील जो आनी चाहिए थी एक कलाम में, वो मुझे थोड़ी सी महसूस कमी हुई। बाकी वैसे ओवरऑल अच्छा पढ़ा दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के 2 कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ बताती चलूँ जो टॉप 3 हमारे यहाँ के विनर्स होंगे, जो जानिब से इस आओ मदीने चले को क्रॉस करेंगे, टॉप 3 में जाएंगे, उनको दिया जाएगा अल हरमैन ट्रैवल्स की जानिब से उम्रे के मुकम्मल पैकेजेस, हबीब कुकिंग ऑयल की जानिब से गाड़ी, और सेकंड आने वाले को दिया जाएगा हिमानीज़ की जानिब से 14 दिन का उम्रे का पैकेज। आइए कराची के कंटेस्टेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ पहले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद मीनाम। सुनते हैं कि ये छोटे मियाँ आज कैसा पढ़ेंगे और कैसी तैयारी से आए हैं और कौन सा कलाम, कौन सी नात पढ़ रहे हो? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम पढ़ रहा हूँ, गुलाम हश्र में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए।
गुलाम है